السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب الإمام المجدد المجتهد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ من شيخ أبو بكر بن سليم، وخصوصا إلى روحي السيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى روحي صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح الحبيب حارون الحبشي والحبيب عبد اللطيف شمس الدين بن حارون الحبشي والحبيب عبد الله الحبشي والحبيب عبد الله الحذار والحبيب الشيخ شمس الدين السمتراني الحسني، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب سالم بن حسين الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، والسيدي أحمد بداوي، والشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني، والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف، والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهبين التريم، والحبيب عبد الله بن محمد الجوفري، والشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني، والشيخ عبد الصمد الفليماني، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن عبد الله بن أبو بكر الخطيب الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ هاشم، والشيخ بن علي، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حبيبة النبي بضعة الرسول زهراء البتول. السلام علينا وعلى معاشر الحبائب وعلى رجال الغيب وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل القلوب للحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسوله، هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الهدود تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل، هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تسيل. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berkesempatan lagi untuk duduk di dalam majlis Taman Syurga di Masjid Jami' Queenstown, Singapura, di bulan yang penuh mulia ini, bulan Rabiul Awal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbual tentang ni. Jadi kita berbual tentang kitab ini, Adab Sulukil Murid, orang yang fokus pada Allah, iaitu tasawuf ni sebenarnya ilmu hakikat ma'rifat. Kerana apa yang kita akan bawa kepada orang fikir tauhid, fiqih, tasawuf, hakikat, ma'rifat. La, hendak sampai kepada Allah dengan hati yang bersinar, barulah ada ma'rifat. Ada kita dengar wali-wali ni mengumpat? Tidak. Ustaz-ustaz mengumpat. Wali-wali tidak mengumpat. Kerana apa? Hati sudah bersih. Sebab itu kita sebagai orang awam, kita ni memang ma'rifatullah, kita ilmu yakin. Tapi seperti yang semalam selepas majlis saya ada beri tazkirah sedikit, majlis Rabiul Awal kan, selepas maulid, ilmu yakin kita pun baina yaqin wala yaqin, antara yakin dan tidak yakin. Sifat 20, sifat wujud kita baqa itu semua. Kemudian Asmaul Husna, 99 nama Allah. Allah Al-Adil, adil. Ada tak nama Allah Az-Zalim? Tidak ada kan? Jadi bagaimana kata-kata orang-orang yang menyatakan orang kafir atau orang ini dia meninggal, ramai di antara kita menyatakan oh dia belum dapat hidayah.
Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang senantiasa berfikir tentang kejadian di langit dan juga di bumi yang Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan perkara ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Faqina azaban nar. Maka lindungi kami, jauhkan kami daripada azab neraka, api neraka. Dan inilah orang-orang yang beriman. Jadi bila ilmu yakin, kebanyakan kita ini antara yakin dan tidak yakin juga. Kerana apa? Tidak memahami konsep tasawuf. Fiqh, ramai ahli fiqh memperdebat-perdebatkan. Para ulama menyebut fiqh ini kering, panas, kerana banyak perbezaan pendapat. Maka dilembutkan dengan tasawuf. Seperti mana amalan zikrullah ni panas, kena mematikan sel-sel yang tidak baik, mematikan hati ini, membersihkan, sucikan hati, panas. Ada orang zikir rasa panas, dalam aircon tengah sejuk, dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Siapa yang tahu yang saya cakap ni dalam bahasa Arab ni, dia punya nahu tidak kena, tapi ada rahsianya. Sebenarnya sadiqul wa'dil amin kan, tapi wa'dul amin tu dia ada rahsia dia di situ. Pernah tak zikir itu tengah lagi sejuk, aircon ni full blast, tiba-tiba rasa badan panas, dibalas balik dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ilmu yakin pun masih lagi ni. Ini tasawuf ni, kita sedang membersihkan hati kita, membersihkan hati kita. Baru kita hendak mencapai haqqul yakin. Bila kita sudah haqqul yakin, itulah qala sahibul kitab al-hikam al-imam Ibn Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Imam Ibn Athaillah kata apa? Arrih nafsaka min at-tadbir. Rehatkan dirimu daripada mentadbir. Kita ada sikit kusut-kusut. Memang kita kadang-kadang mengadu kepada orang yang kita mau mengajak berbincang dan sebagainya. Untuk mengadu bukan mengadu seperti mengadu pada Allah, tidak. Mengadu untuk bagaimana perkara ini, bagaimana perkara ini, untuk menyelesaikan, penyelesaian, bukan mengadu saja nak mengumpat. Tapi kita serahkan pada Allah yang mentadbirkan, tidak kusut mazhab. Arih nafsaka min at-tadbir, kerana Allah tu Rabbul Alamin, dia yang mentadbir segalanya, ciptaan-ciptaannya. Inilah kita belajar tasawuf untuk membersihkan diri kita, untuk sampai kepada ma'rifatullah. Bukan saja ma'rifatullah, atas daripada ma'rifatullah. Apa itu? Ma'rifah billah, kenal dengan Allah. Kita kenal tak dengan Syekh Osman? Kenal. Dia kenal apa? Apa dia suka makan. Tapi kenal tak apa yang dia pandang? Senyumannya tu, contohlah ni, senyumannya tu senyuman suka, senyuman gembira, senyuman sinis, senyuman marah. Nabi ada sifat-sifat ni, senyum, sentiasa senyum. Nabi sentiasa senyum, tapi senyuman Nabi ni ada maknanya. Tidak kenal Nabi, bagaimana nak kenal Allah? Sedangkan Nabi itu ainul wujud wa sababul kulli mawjud. Nabi itu perhatian mata Allah itu. Allah senantiasa memerhatikan Nabi, dididik oleh Allah, langsung oleh Allah. Dan asbab Nabi SAW lah kita semua ini wujud. Maka hakikatnya, kalau Rasulullah SAW, ini hakikat dan syariatnya tidak boleh dipisahkan. Hendak mencapai hakikat mesti dengan syariat. Hakikat ni belajar tasawuf. Jadi sekarang hakikatnya, saya nak tanya, bulan Rabiul Awal dengan bulan Ramadan, fadilat pahala, mana yang lebih banyak? Boleh siapa-siapa jawab? Fadilat pahala. Jawablah, korang ni tak tahu. Saya jawab. Aku tanya, aku yang jawab. Kalau Rasulullah SAW, Ramadan Sayyidul Syuhur,
Ramadan penghulu segala bulan. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ini bawa balik umrah Sayyid Osman. Mana yang lebih banyak pahala dan fadilat solat di dalamnya? Masjid mana? Maka Masjidil Haram. Rabiul Awal dan Ramadan, mana yang lebih banyak pahala? Pahala, wallahu alam, diterima ataupun tidak? Pahala tapi untuk redha Allah. Itulah namanya ahli zahir ma'al iman. Itu kata Syekh Arsalan dalam kitab Tauhid, Risalah Tauhid Sufiyah, Tauhid Sufi. Tauhid tetap tauhid yang benar, tapi tauhid yang menyucikan, tidak tajrid, makam kita tidak ada langsung. Jadi tadi saya sebut tentang ma'al iman, pahala. Itulah ahli zahir. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan yang beramal soleh. Orang yang beriman mesti solat. Solat itulah sebaik-baik amalan soleh. Sebab itu ada sahabat Nabi SAW menyatakan, Nabi SAW minta, kalau tidak silap saya, Rabi'ah bin Ka'ab berkhidmat kepada Nabi. Nabi kata, sal, gelar Rasulullah SAW, sal, minta pada aku apa yang kau nak. Dia minta apa? Murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, maksudnya itu sallallahu alaihi wasallam, aku minta tidak dipisahkan denganmu di syurga nanti. Nabi melihat permintaan ini luar biasa. Nabi kata apa? Aini ala nafsik bi kathrati sujud. Bantu aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan perbanyakkan sujud. Nabi mengajar daripada orang bawah sampai orang ma'rifatullah. Sebab itu ada keluar dalam riwayat Abu Hurairah menyatakan, jikalau aku mengeluarkan ilmu yang diberi, yang dikatakan, yang diajari oleh Rasulullah SAW kepadaku, maka maksudnya itu kamu akan pegang leher aku dan kata aku kafir, kata Abu Hurairah. Sebab itu sebagian ilmu ini sebagian orang saja yang dapat, belum tiba masanya tidak boleh diberi. Kata para ulama, seperti memberi kalung emas, memakaikan ke leher seekor babi. Apa boleh babi lakukan? Cantik tak babi pakai kalung emas? Cantik pun. Makcik-makcik kita tengok orang pakai kalung emas tak cantik sangat, ini pula babi. Jadi ada waktu-waktu dia ada step level dia. Kemudian ahlul batin ma'al yaqin, ahli batin dengan yakin, hakul yakin. Dia tidak kusut masai. Dia mengadu pada orang, sebenarnya bukan mengadu, untuk berbincang, untuk menyelesaikan satu masalah. Pandangan bagaimana keadaan ini kita perbetulkan. Itu dia, itulah tasawuf. Ya, ahli zahir ma'al iman. Orang yang zahir itu dengan iman, dengan amal soleh, sedekah, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah dan berbagai lagi, buat baik, akhlak yang baik dan semuanya. Ahli batin, di dalam ni batin ini, kerana zahir ini kita akan bawa kepada Allah hanya amalan sahaja. Baina qabul wala qabul, antara diterima ataupun tidak, illa salawatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Ramadan zahirnya pahala banyak, tetapi jikalau tidak kerana Rasulullah SAW dizahirkan ke dunia ini, diciptakan oleh Allah, dizahirkan ke dunia ini, maka kita pun banyak masih. Sekarang pun Nabi SAW dizahirkan pun ramai yang sembah handphone. Kiasan sembah handphone. Orang lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ud. Engkau berbual dengan Allah sampai kau message Allah ke apa tu? WhatsApp Allah, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ud. Berapa ramai masih lagi sembah handphone. Ini bulan Nabi kalau tidak diutuskan. Jadi hakikatnya Rabiul Awal lebih mulia daripada bulan Ramadan.
Hakikatnya hari Isnin lebih mulia daripada hari-hari lain kerana lahirnya Nabi SAW. Tapi Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, banyak pahala untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni kena solat untuk mendapat pahala. Pahala bukan sekadar pahala, bukan sekadar masuk syurga, tetapi untuk menggapai redha Allah dan juga untuk bersama-sama dengan Rasulullah fil jannah. Untuk bersama-sama Rasulullah, bukan untuk pahala saja. Jadi perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Perbanyakkan selawat. Selawat yang paling simple, sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril. Kalau orang kata itu selawat tu, selawat ni, selawat tu, kalau lebih pandai daripada waliullah besar Syekh Yusuf An-Nabahani yang menyatakan dengan satu selawat Jibril terbuka 70 pintu rahmat. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kata selawat yang lain-lain, selawat tafrijiyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman damman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu, dan seterusnya. Itu kau kata bid'ah, itu syirik. Kalau kau kata bid'ah, kalau syirik tu belajarlah lagi, jangan senang-senang. Kalau kau kata bid'ah, maka kau menyatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan bid'ah, Sayyidatina Aisyah melakukan bid'ah. Kalau tidak Sayyidah Fatimah pun ada buat perkara yang sama. Apa itu? Selawat mereka sendiri yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Selawat ke atas Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani mempunyai selawat yang panjang, memuji Rasulullah, selawat yang panjang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani lakukan bid'ah. Okeylah, ada yang tidak setuju dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kerana mungkin tasawuf yang ekstrim ni, cinta sangat sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Abu Bakar lakukan bid'ah, Sayyidah Aisyah lakukan bid'ah kerana mereka mencipta selawat mereka sendiri. Tidak percaya, ceklah, periksalah sirah-sirah. Saya dapat satu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya dapat feedback. Saya di Singapura ni, kuliah saya ada tekan sikit, keras sikit. Kalau tengok, lihat kuliah saya, tausiah saya di separuh tempat di Malaysia ada lembut, separuh tempat ada keras sikit. Di Indonesia lembut, kerana orang sana, orang Indonesia subhanallah, jikalau kita bukan, ni memang perbandingan, terus terang cakap perbandingan. Soalan orang Singapura, soalan orang Malaysia, soalan orang Indonesia. Soalan orang Indonesia ni hikam, fathur rabbani, hakikat kepada Allah. Soalan orang-orang kita ni bukan memandang rendah ya. Duduk tasyahud akhir macam mana, macam ini sah ataupun tidak. Lihat kita punya IQ dalam agama ni berapa tinggi. Kerja bukan main, nak besar rumah. Soalan sudah tahu, tapi jangan malu untuk bertanya soalan ya. Ini saya untuk pemakin semangat supaya kita hadiri kuliah. Jadi di Singapura ni saya ada keras sikit. Sebab apa? Orang Singapura ni satu, yang pertama, saya pernah explain dengan salah satu seorang jemaah dari Malaysia. Orang Singapura ni mereka rindu ustaz-ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Ustaz Osman Yusof, ustaz siapa lagi? Ustaz dulu yang lantang-lantang bersuara kan. Mereka rindu tak ustaz-ustaz tu semua? Saya nak tanya dia, abang-abang oi, dulu Ustaz Osman Yusof, Ustaz Osman Jantan, Ustaz Taha Suhaimi lembut lah. Rindu tak zaman ustaz-ustaz yang pemerintah salah, jabatan agama salah? Rindu tak zaman tu? Ustaz Abdillah bin Ahmad Al-Jufri ketika madrasah hendak dilupuskan, dia kata apa? Jangan ganggu madrasah kita. Betul tak? Rindu tak waktu tu?
Saya dibesarkan dan dididik cara begitu. Ada tempat dia, kaedah-kaedah dia, kita kena tegas. Jadi orang Singapura ni sebab metropolitan moden, jadi semua IQ, ada yang engineer, manager, general manager, ada yang director, fikir mereka dah besar, mereka boleh duduk tampuk kepimpinan pengerusi masjid, chairman masjid dan sebagainya. Mereka fikir mereka besar daripada ulama untuk menundukkan mereka. Sebab dunia ini tak ada nilai. Ala inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini dilaknat. Wa mal'un ma fiha, dan dilaknat segala apa yang di dunia ini. Illa dzikrullah wa man walah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan seumpamanya. Wa alim atau muta'allim, dan orang yang berilmu, yang mengajar ilmu, yang mengajar ilmu mereka, dan yang belajar ilmu agama. Tidak disebut pengerusi, tidak disebut siapa. Man akrama aliman faqad akramani, siapa yang memuliakan orang alim, guru agama, maka dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah SAW. Wa man akramani faqad akramallah, siapa yang memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, siapa yang memuliakan Allah, maka berhak baginya syurga. Kita lihat dulu masjid-masjid ada tak minta nasi amal apa semua. Saya nak tanya ni. Ni bukan kondem masjid, saya nak tanya je. Ada tak minta nasi amal, jualan nasi amal? Ini fatwa Ustaz Said Abdillah bin Ahmad Jufri mengatakan itu bukan amal, itu jual beli. Kerana ada pergi balik akad dia, bukan amal. Tapi siapa nak beli, belilah. Niat tolong masjid, tidak mengapa. Dulu imam pengerusi, orang malam datang ke masjid cari imam bacakan air. Yang merosakkan masjid-masjid ni ahli kubrat, nasi amal. Tidak boleh ke kita sama-sama solat hajat? Ada dengar masjid-masjid lama bankrupt. Masjid Kasim masih tersergam indah, Masjid Abdul Razak masih tersergam indah, Masjid Jami' Queenstown masih lagi makin cantik. Ada nasi-nasi amal? Tidak ada kan? Itulah dia belajar tasawuf. Kerana apa? Mengamalkan tasawuf. Ulama-ulama kita dulu, ustaz-ustaz kita dulu. Yang merosakkan dia orang-orang korporat yang membawa, ibarat budak daripada Orchard Disco bawa perangai disco dalam masjid. Biar perangai masjid bawa ke Orchard boleh dakwahkan orang. Bila perangai Orchard Road bawa ke dalam masjid, rosak orang masjid. Faham? Kalau orang Indonesia, orang Malaysia menonton ni, Orchard Road ni macam di Malaysia Damansara, Bukit Bintang, apa lagi tempat, entah gitulah, tempat-tempat hore-hore lah. Orchard Road Singapura lah, siapa tahu. Perangai itu bawa ke dalam masjid, rosak masjid. Tapi perangai masjid bawa ke Orchard Road. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Maksud hadis ini, siapa yang hendak berjaya di dunia dengan ilmu agama, siapa hendak berjaya di akhirat dengan ilmu agama, siapa hendak berjaya di dunia dan di akhirat dengan ilmu agama. Selain daripada ilmu agama, fardu kifayah sahaja. Fardu ain kamu tidak tuntuti, fardu kifayah kamu kejar-kejarkan. Ya, jadi ini tasawuf ni fardu ain. Itu panjang mukadimah hari ni. Sikit je kita minta. Baik, saya baca yang dia punya translation aja lah untuk cut the time. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata, macam tak sedap tak baca Arab, tak apalah, pasal masa. Ni tentang hati-hati dengan racun yang dapat membunuhmu, iaitu merindukan kenikmatan dunia. Nakkan dunia sangat, dunia. Kerana apa? Semuanya kelazatan syahwatnya, merasa iri pada manusia yang mendapat kenikmatannya. Ramai tak orang naik jadi manager. Aku dah 10 tahun, dia baru 2 tahun. Biarkanlah. 17 kali kita sebut apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa 17 kali? Kau buat kira-kira lah berapa rakaat kau solat. Takkanlah berapa rakaat satu hari pun tak tahu. 17 kali. Sebab tu Fandi Ahmad agaknya nama dia boom. Sebab feng shui tu nombor 17 kan. Saya fikir daripada tu dulu, kereta dia pun 17. Sebab tu dia boom. Macam mana pun dia jatuh, dia naik balik.
Kira kalau Cina kata feng shui lah, 17 nombor keramat, 17 rakaat fardu sembah Allah, jadi nombor 17. Mana-mana dia pergi dia tamu tukar 17 saja. Boom dia. Boom tahun Charlie. Jadi orang tu merasa iri, bodoh orang yang rasa iri. Yang patut kita rasa iri, contoh. Ustaz ni dia boleh cakap macam ini, dia boleh ada ilmu macam ni tentang ini, hakikat apa semua. Aku nak jadi macam dia supaya aku lebih dekat pada Allah dan manfaatkan diri aku untuk umat. Aku iri, itu boleh. Aku iri tengok orang ni kaya kerana dia boleh infakkan, dia boleh wakafkan. Itu iri boleh. Aku nak kaya macam dia supaya aku boleh lebih infak untuk dia. Aku boleh bantu ustaz-ustaz ke jalan dakwah, kasih ustaz 1000 setiap bulan. Saya bukan minta, ni saya kasih contoh. Jangan korang kata ni masalah orang zaman sekarang ni buruk sangka. Ustaz dah mula minta ni. Tidak. Infakkan pada ustaz-ustaz mana-mana lah. Ustaz ni 1000, orang ni pula ada 2000. Alangkah indahnya. Ini ustaz yang datang minta, boleh tak gini. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bila kita iri untuk akhirat, dalam satu hadis riwayat atau kalam para ulama, kita akan tetap dapat sama apa yang orang itu lakukan, walaupun kita tidak dapat melakukannya. Kita iri dengan orang begini-gini, kita belajar, kita walaupun kita miskin, tidak dapat infak, tetapi kita ada niat. Sebab tu kalau Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amali, niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Kita miskin, kita nak kaya supaya kita dapat infak ke jalan Allah, menuju kepada Allah, tapi tidak dapat melakukannya, maka niat kita itu, kita cuba usaha juga, walaupun barang letak 50 sen dalam tabung, dengar sekali tabung pula macam kena sabur pula, selalu letak full, orang tak dengar bunyi. Sekali hari tu bunyi kerteng, belakang pula ramai orang, ya Allah, malunya aku. Jangan malu cik oi. Ada orang ada 10,000 pun, RM1 pun dia tak letak dalam masjid. $1, $2 pun tak letak dalam masjid. Keluar terlupa, kadang-kadang pergi masjid lain, stop tempat masjid lain, letak 10,000 kau ada dalam poket, dalam beg tak tahu berapa juta. $2, ya Allah. Dia fikir dia dah ahli sedekah. Astagfirullah. Ini orang ghurur, orang tertipu. Jadi siapa yang masih berusaha untuk itu, dia akan dapat pahala seperti orang yang infak banyak itu, ya. Kemudian, jika kamu mengetahui kesusahan yang mengikutinya, sekat yang menahannya, kegundahan dan kegelisahan dalam hati dan dada mereka dalam mencari dunia, dan keinginan mereka dalam memperbanyak serta perhatian mereka dalam penjaganya, maka kamu akan melihat semua itu lebih besar berlipat-lipat kali dibanding apa yang mereka rasakan dari kelazatan dunia. Jika memang adalah terdapat kelazatan di dalamnya. Ada tak lazat dalam dunia? Tidak. Kita lelaki, ada yang bersandarkan pada hadis Nabi SAW, kita lelaki ni, nikmat syurga yang dizahirkan di dalam dunia ialah berjima. Itu nikmat syurga yang dizahirkan di dalam dunia, satu-satunya nikmat syurga. Amalan syurga, ahli syurga yang dizahirkan di dunia ialah saling ziarah menziarahi. Saling ziarah menziarahi. Kemudian yang ini disebut, kita fikir ada rasa nikmat, sebenarnya bukan nikmat tau. Bila kita nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah, baru kita tahu, kita rasa sebenarnya kita tertipu dengan kelazatan dunia. Orang yang sudah sedap dengan amalan dan sedap dengan Rasulullah SAW, sedap dengan Allah. Oh, kenapa tidak cakap Allah dulu baru Rasulullah? Kerana tanpa Rasulullah SAW kita tidak tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sebab itu sebut Rasulullah SAW dulu, baru sebut Allah.
Kerana kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dalam kitab Mukasyafatul Qulub, maksudnya itu tidaklah sampai seseorang itu, tidak akan sampai seseorang itu kepada tujuannya, iaitu Allah, melainkan dia melalui jalan Al-Mustafa yang terpilih, iaitu Al-Mustafa, salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jikalau kamu mengetahui kesusahan yang mengikutinya itu, sekat yang menahannya, susah dalam mencari hal dunia ini. Apa kita nak susah? Apa kita nak susah dalam cari hal dunia ni? Nak susah hati apa? Tak naik pangkat kenapa? Saya nak tanya ni, ada tak semua orang di sini kebuluh hatta satu hari? Dulu kampung susah ustaz, dulu kampung kita makan tak? Saya tanya. Kampung dulu kita cuma makan ulam, itu pun mak tempat luar, susah. Itu susah kau kata? Ya Allah, kau tak tengok Ethiopia? Lalat dah keliling, tak makan, dizalimi. Itu kau kata susah? Tidak susah, tidak ada kesusahan. Jikalau kamu tahu apa itu ilmu agama, Nabi SAW sebut apa? Tidak ada tempat yang paling Allah benci daripada perut yang syarat dengan makanan yang halal. Halal, cik oi, bukan haram. Haram out of the question. No pork, no lard, ni semua out of the question. Yang halal, yang syarat. Dengan ni Rabiul Awal ni, lepas maulid biryani, agak-agak nak sikit. Oi, kesian habis ustaz-ustaz, habis bulan Rabiul Awal kolesterol naik, agak-agak lah. Kasih ustaz makan sikit, tanya ustaz dulu adab, tanya ustaz, cukup tak? Cukup, dah cukup. Jangan dah kau kasih banyak, ustaz pun diam, ustaz pun makan. Tak nak sakit hati orang rumah, jaga hati orang rumah. Tambah lagi ustaz, tambah lagi ni rezeki ni ustaz, rezeki kepala otak kau. Senang aku cakap. Last ustaz kecil manis, kolesterol naik, darah tinggi. Ada package terus semua. Gara-gara kurang juga. Saya ingatkan orang-orang nanti yang nak jemput saya maulid lah. Kesian Habib masa hall Habib Noh, Habib Muhammad bin Salim Al-Atas, kita kan fikir kesian Habib ni, balik janganlah Habib ni kena kolesterol. Habis maulid biryani, kita tengok, ya Allah, kesian Habib tu. Nak besarkan hati orang, ialah memang barakah makan, tapi agak-agak lah tuan rumah. Tuan rumah, perut kita ada macam ni aja. Macam mana kita kaya pun dia macam ni juga. Macam ni juga. Jadi kemudahan dan kegelisahan dalam hati, kita tidak pernah susah. Tidak ada satu orang pun yang kebuluh di sini. Pernah ada orang kebuluh di sini? Tidak ada kesusahan di dunia ini. Tidak ada. Apa nak susah? Kenapa? Allah sudah mentadbir. Sehingga kan Syekh Arsalan yang tadi saya sebut dalam kitab Tauhid Sufi, kita fikir kita ni berjaya, saya ni boleh berkata-kata kerana usaha saya, kerana usaha. Kita ikut sunatullah, memang baca kitab, belajar dengan guru, sunnah, niatkan sunnah untuk Allah, itu semua ibadah. Kita kerja ni semua kita niat ibadah, bukan niat selain daripada itu. Niat cari rezeki yang halal untuk beri anak isteri makan supaya mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Itu bukan untuk nak naik pangkat, bukan untuk nak banyak rezeki, nak tambah, nak itu, nak ini. Untuk infak, untuk apa, semuanya untuk Allah. Kan ada tadi saya sebut siang mula tadi, semuanya dilaknat kecuali yang berzikir kepada Allah dan seumpamanya. Itu antara berzikir kepada Allah, ingat Allah, itu antaranya. Jadi semuanya ini yang saya katakan ini, yang ustaz boleh cakap ini, Habib boleh cakap ini, Habib boleh, tidak. Semuanya datang daripada Allah. Sebab tu kalimah permulaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa Syekh Arsalan radhiyallahu anhu sebut, kulluka syirkun khafiy.
semua yang kau sandarkan pada diri kau itu, oh ni atas usaha saya, ini kerana saya belajar daripada mak saya masak jadi sedap. Sedap lah awak masak. Ni belajar dengan mak lah ni. Sedap tak? Aku menyampah ni lah, datang rumah orang masak, sedap tak? Sedap. Takkan kita nak cakap, macam mana aku nak cakap, aku rasa macam tak sedap. Tapi takkan kita nak menghina makanan. Kita diajar untuk tidak menghina makanan, kita pun diamlah. Kalau isteri tanya, kita cakap sedap, itu bohong, dikatakan bohong sunat. Itu boleh, supaya tidak kecil hati isteri. Ini diajar oleh Nabi SAW. Cakap sedap. Jangan waktu itu juga. Dah cakap sedap, jangan waktu itu kau tambah cuma. Jangan, itu cik pasal. Itu lepas tu. Lepas tu cakap, yang tadi awak masak tu, kalau awak tambah ni lagi sedap, yang tadi dah macam ni, ni lagi sedap, yang perempuan ni main-main isteri ni. Ya Allah, saya sering katakan, isteri kalau popet diam aja, ikut Sayyidina Umar Al-Khattab, diam, ikut para sahabat, diam, keluar. Sebab apa? Kamu akan diangkat darjat kamu, boleh jadi wali kerana sabar, bukan kerana amalan, kerana sabar dengan obrolan isteri. Kadang-kadang dengar, aduh sakit telinga aku, sabar, diam. Sebab apa? Kau menjawab, makin menjadi. Perempuan ni, isteri ni, maaf perempuan-perempuan yang dengar, tapi ni yang benar. Isteri, kalau kita lawan dia, pasti kita kalah. Ya ke? Saya suami, engkau ada duit, kau millionaire, kau pergi court, kau pergi engage Queen's Counsel, lawan dengan isteri, siapa menang? Isteri menang, Queen's Counsel pun kalah. Jadi engkau siapa? Queen's Counsel pun kalah. Kalau dulu tahu Subhasanandan boleh kalah. Ini pula kita nak dengan isteri kita nak lawan, tak boleh. Queen's Counsel pun kalah, kita pun hancur lah. Queen's Counsel lagi, dia tahu section berapa, oh kamu gini-gini, isteri kita bom lagi. Queen's Counsel pening kepala, Allah, aku cakap gini dia pusing gini, aku cakap gini dia pusing gini. Jauh dia punya pergi. Dia nak sampai Red Hill depan mata je, tapi dia punya pusing sampai Orchard Road je. Kita pun jadi pening, last kita pun tak betul biol. Baik kau diam, kau keluar sudah. Cara isteri gitu. Dalam mencari dunia ini dan keinginan, mereka memperbanyak serta perhatian mereka dalam penjagaannya. Jaga betul-betul dia punya harta, risau. Pernah tengok cerita Haji Bakhil? Pernah tengok? Ya Allah, 2 cikgu datang, dia kasih berapa sen? 10 sen 10 sen. Dengar cikgu murni terus sihat. Dunia punya hal. Haji Bakhil bin Kedekut pula tu nama dia. Orang-orang dulu Haji Buang bin Pungut, dah buang pungut balik. Macam mana boleh jadi gitu nama Sampai sekarang jadi tanda tanya besar. Haji Buang bin Pungut, Haji Abu bin Bakar, patut Bakar bin Abu. Oh, pasal dia bapak dia Bakar, lepas tu anak dia jadi Abu. Mereka menjaga harta dunia ni, ya Allah, tetapi sehinggakan agama mereka tidak jaga. Mereka datang kerja, cuba hari Saturday sampai kerja 5 hari. Contoh kita untuk muhasabah diri kita, Isnin hingga Jumaat, subuh tidak pernah miss. Tahajud jalan terus, pergi kerja. Saturday dia off day. Tengok subuh dia miss. Jadi dia bangun tu untuk Allah ataupun untuk kerja sebenarnya. Saya bangun, saya solat subuh. Memang solat subuh bagus, itu fardu. Kalau kau tak solat subuh, memang kau ni TKO. Tapi kenapa Saturday pun kerja off, solat subuh pun off? Di situ kita muhasabah. Ramai tak macam itu? Ramai. Mak bapak, ibu yang tidak bekerja, hari anak sekolah cuti pun dia cuti subuh juga. Subuh dia waktu duha.
Kadang-kala subuh dia waktu zuhur. Sekali-sekali tertidur tidak mengapa. Nabi pun pernah tertidur untuk dijadikan hukum. Untuk kita belajar, kita boleh qada waktu bagaimana. Ini orang yang menjaga betul-betul kerjanya. Bangun untuk kerja, solat subuh. Tetapi hari tidak bekerja, tidak solat subuh. Tertidur, tidak alert. Dia lebih alert kerjanya. Bukankah itu meresahkan? Para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka sedih apabila hari sudah terang, sudah masuk subuh. Mereka suka saat waktu malam dapat berdua-duaan dengan kekasih hati, yaitu Allah Jalla Jalaluh, yang menciptakan langit dan bumi dan cakrawala dan sebagainya, yang mengirimkan kekasihnya kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya, ahli keluarga dan keturunannya yang mulia, yaitu para sayyid dan para syarifah daripada keturunan Hasan wal Husain. Kemudian maka kamu akan lihat semua itu lebih besar berlipat-lipat kali dibanding apa yang mereka rasakan. Sebenarnya apa yang kamu lihat itu, kesusahan mereka itu sebenarnya zahir. Kau nampak macam kita, kalaulah orang-orang masjid ni orang-orang soleh, insya-Allah semua kita jadi orang-orang soleh ya, di luar sana pun sama. Mudah-mudahan yang berat rasa kaki untuk yang boleh angkat pergi gym besi 40 kilo tapi takbiratul ihram yang entah berapa gram saja pun tak boleh angkat. Mudah-mudahan diberi hidayah untuk boleh angkat takbiratul ihram. Mudah-mudahan daripada takbiratul ihram tu kaki mereka yang boleh tolak sampai 120 kg, boleh squatting 120 kg, kaki itu boleh angkat besi yang berat, ringanlah kaki itu untuk melangkah ke masjid. Mudah-mudahan jadi orang soleh. Jadi apabila kita melihat orang-orang ini dengan susahnya mereka pergi gym nak jaga badan, nak tunjuk cantik, bukan kerana sunnah Rasulullah SAW, riyadah, bukan untuk menjaga imej Islam. Wahai orang-orang Muslim, terutama lelaki, jaga imej Islam. Jangan kamu besarkan perut kamu. Kerana perut Nabi itu ternaik sedikit kerana faktor usia, bukan kerana banyak makan. Apabila Nabi SAW wafat di waktu umur 63 tahun Hijriah, bukan Masihi. Sering saya dengar, dia meninggal ikut umur Nabi 63 tahun. Masihi ke Hijriah cik? Kalau Masihi, umur kita sekarang 60, Hijriah 61. Ya, jangan perasan muda lagi. Kalau umur 39 Masihi, kau dah 40 cik, 40 sen. Kalau umur 49 Masihi, kau dah $50, bukan sen lagi. 40 masih ada can lagi. Kalau 50 dah $50. Separuh abad cik oi. Bukan separuh dekad, abad. Jadi bila kita tengok orang ini susah, sebenarnya berlipat kali ganda susah apa yang mereka lalui itu. Kerana apa? Mereka menjaga dunia yang dilaknat, benda yang dilaknat dijaganya. Kulluka syirkun khafi, apa yang kau sandarkan kepada diri kamu itu, kamu usaha itu ini, yang tadi saya nak sebut, belum sebut lagi, kulluka syirkun khafi, saya sudah sebut kan. Apa yang kau sandarkan pada diri kamu ini semuanya usaha. Bukan Allah di mana? Saya. Allah ada di mana? Allah Maha Pentadbir. Semuanya saya. Itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik ini tersembunyi atau tidak tersembunyi, tetap dalam hadis Bukhari, antara dosa-dosa yang kabair, dosa-dosa besar, yang mana seseorang jikalau tidak bertaubat daripada dosa syirik, dia tidak akan diampuni di alam barzakh hingga ke yaumul qiyamah. Sebab itu Nabi SAW sebut
tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Beruntunglah mereka yang sibuk dengan keburukan keaiban diri mereka sendiri daripada keburukan keaiban orang-orang lain. Kita jangan sibuk keburukan orang lain, kerana keburukan pada diri kita lebih banyak. Kata para ahli hikmah, satu jari yang menunjuk, tiga jari menunjuk, satu jari menunjuk ke hadapan buruk orang itu, tiga jari menunjuk ke arah kita. Satu dosa kita melihat orang lakukan, tiga dosa ada pada diri kita. Ahli kalam, ahli hikmah. Satu kesalahan kamu lihat, satu kesilapan, satu dosa kamu lihat seseorang itu melakukan, hatta dia ulama sekalipun, tetapi kamu tidak tahu berapa banyak kebaikan yang dia lakukan. Satu, dua, tiga, atas 10 kebaikan yang kamu tunjukkan dan pamerkan kepada orang, tetapi kamu sendiri tahu berapa banyak kebusukan dan keburukan yang ada pada diri kamu sendiri. Depan ustaz tunduk, ustaz pun depan orang tunduk. Kita cakap orang, kita cakap kita juga. Tetapi di belakang manusia, berapa banyak keburukan, kebusukan yang ada pada dalam diri kita. Lintasan hati kita saja sudah busuk. Kalau kita betul nak bersihkan hati, lintasan hati yang kotor, yang buruk sangka kepada manusia sedikit pun, itu pun sudah busuk. Ini kita nak sibuk dengan keburukan, kebusukan orang lain. Sebab itu Nabi kata, beruntunglah mereka yang sibuk dengan tubaliman syaghalahu aibahu, yang sibuk dengan keaiban dirinya daripada uyubin nas, keburukan, aib-aib orang lain. Saya tutup di sini supaya dapat manfaatnya, supaya keluar dengan dada yang lapang. Antara salah satu manfaat yang ada pada majlis ilmu, tanda-tanda zahirnya ialah apabila seseorang keluar itu, dia rasa lapang, dia rasa dia banyak dosa, dia melihat orang lain semua baik, termasuk orang kafir juga baik. Siapa di sini pernah mendoakan orang kafir? Siapa yang sini ingat banyak yang bawa Grab ataupun ada kerja lain, ataupun naik Grab, orang Grab tu baik, taxi driver baik, atau passenger kita baik, kasih kita tip, ada tak kita doakan untuk mereka? Kalau lelaki kita doakan Allah yahdihu Islam, kalau perempuan kita doakan Allah yahdiha Islam, ya Allah berikan, senantiasa berilah dia hidayah Islam. Ada tak? Kita tidak dapat berdakwah, sekurang-kurangnya kita berdoa. Ada tak? Ada atau tidak? Di mana sifat rahmah kita, kasih sayang kita yang diajar oleh Nabi SAW? Sedangkan Nabi SAW kata apa? Kalau Rasulullah SAW, man adha zumiyan faqad adhani, siapa yang menyakiti kafir zimmi. Siapa tu kafir zimmi? Kafir yang kita sekarang sedang duduk di Singapura ni, orang kafir. Mereka itu tidak najis. Ada cerita makcik balik pasar, suaminya kerja masjid, suaminya yang cerita kepada saya, balik pasar dapat duit daripada bangsa asing, dapat duit tu dia cuci kau, kemudian dia apa, dia keringkan macam tempe, atau tempe kan kering. Astagfirullah, kau banyak dia, suami dia dah dakwah, ini orang tak nak belajar punya, ini perempuan ni was-was ni, ini sakit mental namanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan, keluarga kita surat kita dijauhkan daripada perkara-perkara itu. Dia kata apa? Pesan ni najis, Allah sebut nama najis. Belajarlah makcik, oi, najis tu iktikad mereka, bukan mereka yang najis. Bersalaman dengan mereka boleh, tak batal wuduk, tak kotor, tak payah nak cuci tangan. Najis entah apa dia pegang tadi, entah dia pegang babi ke dia pegang anjing, tidak nampak, tidak jadi hukum.
Selalu orang nak semak rumah. Ini saya cakap dengan jabatan agama juga. Buat bisnes. Memang mazhab Syafi'i qiyas. Buat bisnes ribu-ribu. Bukan semak rumah, sertu. Awak ada nampak tak orang itu? Saya pernah dapat offer sertu. Berapa ustaz nak charge? Saya kata, kenapa awak nak sertu? Sebab saya sewakan dengan orang Korea. Sewa dengan orang Korea. Kemudian saya nak ambil rumah tu balik. Rumah 2 tingkat. Rumah apa? Maisonette. Saya nak ambil rumah tu balik. Jadi saya takut kalau dia ada makan babi, microwave, tempat dapur lah, tempat ini. Saya kata, awak nampak tak? Tidak nampak. Tidak jadi hukum dalam Islam. Tapi tak sedap lah, was-was lah. Jangan takut, ini tak ada hukum dalam Islam. Tidak nampak. Entah orang tu vegetarian, tidak jadi hukum. Itu satu. Dan dalam mazhab Syafi'i saja yang sertu. Tidak ada dalil. Ini qiyas. Kena babi, kita kena sertu. Qiyas mazhab Syafi'i. Kita memulihkan mazhab Syafi'i, ya. Tapi Imam Nawawi tidak setuju dengan pendapat ini. Imam Nawawi mengikut jumhur ulama dalam kitab Majmu', kalau tidak silap saya, Imam Nawawi. Tidak perlu sertu. Ni orang buat bisnes sertu. Saya kata tidak perlu sertu. Cuci aje lah, kalau tak itu dengan sabun, bersihkan. Kalau nak saya datang azankan, kita baca apa boleh. Tidak perlu sertu. Tak usah nak sertu. Nak sertu juga, okey lah, sertu lah. Walaupun tidak perlu. Sekarang saya tanya, awak beli kereta second hand, awak tahu owner sebelum ni Cina, sertulah kereta tu. Dalam dia seat dia, seat bukan leather pula tu, seat pula fabric. Kenapa tidak nak sertu? Kenapa bias? Rumah nak sertu, kereta tak nak sertu. Jabatan agama buatlah kereta sertu second hand. Sertu second hand. Pula kalau tahu orang tu pelihara anjing, kenapa tak nak sertu? Kenapa bab yang lain-lain nak sertu? Kerana fulus, mendatangkan wang. Jadi masyarakat kita jadi masyarakat yang bodoh dalam hal luas ini. Dia fikir babi je sertu, tidak nampak pun tak apa, takut ini sertu. Dan ustaz-ustaz pula tidak mahu terangkan pula, perkara ini tidak nampak, tidak jadi hukum. Perbahasannya lebar. Jangan gunakan agama untuk dunia. Sudahlah dunia ini dilaknat, kamu menggunakan agama untuk dunia, double laknatnya. Seperti zaman Nabi Musa AS, saya tutup di sini. Zaman Nabi Musa AS, seorang ini menyampaikan kalam-kalam Nabi Musa, bantu Nabi Musa berdakwah. Satu hari dalam kitab Sabilul Ittikal wal I'tibar oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, diriwayatkan Nabi Musa satu hari mencari orang ini, tidak ada. Cari-cari tidak ada. Sekali ditukar jadi anjing orang ini. Nabi Musa dapat tahu orang ini ditukar jadi anjing. Nabi Musa kata apa kepada Allah? Ya Allah, dia bantu aku dalam menyampaikan risalahmu, ya Allah, kenapa engkau tukar dia menjadi anjing? Nabi Musa kalimullah, dapat berkata-kata dengan Allah. Apa kata Allah? Nampak zahirnya dia membantumu untuk menyampaikan risalah-risalah, kata-kata ayat-ayatku, tetapi sebenarnya dia menggunakan perkara-perkara itu untuk imbuhan dunia. Maka aku tukar dia daripada manusia jadi anjing. Kita ustaz-ustaz ramai, jabatan-jabatan agama ni semua yang buat sertulah apa, tidak mahu educate umat kita tentang mazhab, tentang itu, tentang ini. Zakat fitrah mazhab Hanafi, tapi bila pak fulus saja mazhab Syafi'i. Ini lagi tidak nampak. Kerana apa kamu semua, mudah-mudahan bukan saya, kerana apa orang-orang ini semua tidak ditukar menjadi anjing seperti zaman Nabi Musa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita diterima sebagai umat, maka sedar-sedarlah. Ya, sedar-sedarlah. Yang tidak nampak itu tidak menjadi hukum.
Ada apa-apa soalan? Satu soalan saja. Any questions? One. Only one. Only one. Jadi benda ni kena apa, bulan Syawal, Rabiul Dusin tak dapat tangkap Ramadan sama jelaskan balik. Okey, sebab abang sedang solat tadi, tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Nabi SAW nyebut Ramadan Sayyidul Syuhur. Bulan Ramadan ini penghulu segala bulan. Jadi bila penghulu segala bulan, maksudnya ini banyak fadilatnya, banyak pahalanya dalam zahir. Sayyidul Ayyam hari Jumaat, Yaumul Jumaat, Sayyidul Ayyam kan hari Jumaat, kerana banyak pahala dalamnya, selawat kata Nabi dan semua berlipat kali ganda dalam Ramadan juga. Zahirnya Mekah lebih banyak fadilat pahala dari Madinah, kan? Madinah kurang sikit pahalanya, zahirnya pahala, tetapi hakikatnya jikalau tidak ada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan apa? Rabiul Awal. Bulan ini Rabiul Awal. Hakikatnya bulan Rabiul Awal, hakikat yang tidak nampak itu, hakikatnya lebih mulia daripada Ramadan. Kerana jikalau tidak ada Nabi SAW, mengikut satu hadis, saya pendekkan hadis ini, maksud hadis ini, benar kamu Adam, Nabi Adam AS, bila bertawassul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar kau Adam, jikalau bukan kerana Muhammad, tidak akan aku ciptakan syurga dan neraka dan sebagainya, semuanya kau semuanya. Disuruh malaikat sujud pada Nabi Adam. Kerana apa? Kerana ada nur Muhammad di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Sujud bukan kerana sembah Allah, sujud kerana menghormati nur Muhammad, iaitu Habibullah. Jadi bulan Rabiul Awal ni perbanyakkan selawat. Itu lebih. Ramadan kejar ganjaran pahala sebagai hamba. Rabiul Awal bulan cinta, cinta kepada Rasulullah SAW. Man ahabbani faqad ahabballah, wa man ahabballah man ahabbani faqad ahabballah, wa man atani faqad atallah. Siapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia telah mencintai Allah, dan siapa mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Cinta Rabiul Awal, taat bulan Ramadan, kedua-duanya bergandingan hakikat dan syariat, zahir dan juga batin. Tidak boleh hakikat-hakikat saja, syariat-syariat saja tanpa hakikat, sia-sia saja. Tujuan kita hanya Allah. Dia faham ya bang ya? Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.